ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜੀ ਵਿੰਪੀ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸੈਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ डॉक्टर प्रोफेसर दमन संधू, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम गपशप विद चाह दा कप तहत। थैंक यू विम्पी, वेलकम टू माय प्लेस। बहुत अच्छा लगा जिद्दां अक्सर ही तुहानूं मिलींदा है जां तुहाडीआं गल्लां करीदियां, जिद्दां मैं पहलां गल कीती है कि तुसीं बहुत जिंदा दिल पर्सनैलिटी हो। अक्सर गर्ल्स बहुत मोटिवेट हुंदियां, फीमेल्स तुहानूं देख के बहुत मोटिवेट हुंदियां। मुबारक देना चाहांगे तुहानूं कि इन्नी छोटी एज दे विच तुसीं प्रोफैसर जिहड़े हैगे हो बन चुके हो। और दमन संधू दी बैकग्राउंड जानना चाहांगे कि कित्थों बिलोंग करते हो, यूनिवर्सिटी तक किद्दां आ गए? विम्पी, आई बिलोंग टू अमृतसर। मेरा बर्थ प्लेस अमृतसर है ते मेरे फादर डॉक्टर ने एंड उन्होंने मैनू हमेशा इनकरेज किया टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू बी ऑन माई ओन फीट। एंड माई मदर भी हमेशा यही कोशिश करते रहे कि आई शुड एक्सेल। सो एक जो फैमिली बैकग्राउंड सी वो कुड़ियां लई बहुत ही जिस तरह ओपन सी एंड वेरी इनकरेजिंग टूवर्ड्स आवर फ्रीडम, आवर ग्रोथ। एंड हमेशा ही उन्होंने कोशिश की थी, हुण तक कोशिश करते हैं कि मैं कुछ ना कुछ नवा एवरी डे आई शुड अचीव समथिंग एवरी डे। ओह नाइस। साइकोलॉजी नूं किवें चुन लिया तुसीं? किद्दां लग्गिया कि मैनूं इह जिहड़ी हैगी है फील्ड दे विच आउणा चाहीदा? जिस तरह दस्सिया डैडी डॉक्टर हैगे ने ते वैसे तो ज़्यादा वो मैडिकल एडमिनिस्ट्रेशन दे विच ही रहे, बट जदों मेरा बर्थ होया ही वाज एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर एंड ही वाज पोस्टेड एट मेंटल हॉस्पिटल अमृतसर। ते मेरा जन्म, मेरी परवरिश, मेरा सारा जो पालन पोषण है वो मेंटल हॉस्पिटल दे विच ही होया। ते रादर जेडे साडे बेबी सिटर सी, घरां दे विच माली सीगे, वो सारे वो सीगे पेशेंट्स जेडे रिकवर्ड हो चुके सीगे, बट उन्हां नूं कोई क्लेम करन नहीं सी आंदा क्योंकि कईयां दे परिवार पाकिस्तान विच चले गए सीगे या क्योंकि इन्ना स्टिग्मा है कि उन्हां नूं सोसाइटी दे विच वापस वेलकम करन लई कोई रेडी नहीं हुंदा। एक्सेप्टेंस जेडे ते उन्हां दे विच ही मेरा जेड़ा रहना सहना सीगा ते उन्हां नूं मैं ऑब्जर्व करदी सी, मैनूं बहुत उन्हां नाल एम्पैथी फील करदी सीगी। उन्हां तो उन्हां दी गल्लां सुननियां ते उन्हां दियां कई इस तरह दी चीज़ां भी हुंदियां सी जेहड़ियां सानूं बहुत अम्यूज करदियां सीगियां। जिस तरह मैनूं एक याद है कि साडा एक बहुत प्यारा डॉग सी पोमरेनियन ते मेरे नानी जी ने ओहदे लई एक स्वेटर बुन के ओनूं पाया। बड़ा प्यारा स्वेटर सी रेड कलर दा ते सानूं बड़ा चाह सीगा कि जिम्मी ने स्वेटर पाना है। ते अगले दिन असीं देखिया कि जिम्मी दा स्वेटर गायब आ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਮੀ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਘਰਾਂ ਚ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਾਊ ਹੈਵ ਦੇ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 8th 9th ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ MD ਦੀਆਂ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਆਪਟਡ ਫॉर ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮॉडर्न प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ I would feel really motivated कि इस तरह दी भी सोच हो सकती है। How he tries to infuse positivity in you every single moment of your life। जो तुसी positivity दी गल कीती कि your life has to be an inspiration for others। ते उन्हां चीज़ां दे नाल ही मैं रूबरू हुंदी गई ते मैनूं लगदा कि यही चीज़ जिहड़ी असीं दुनिया विच लैके आनी आ। एंड सो I slowly drifted towards psychology। वाह क्या बात है। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਬॉयਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ,
इट्स वेरी सैड विम्पी, क्योंकि जो साडा एक इंडियन कल्चर है ना, इट इज मार्क्ड बाय डोमिनेंस, इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटी इन्नी ज्यादा है, पेट्रियार्की है, वायलेंस टुवर्ड्स विमेन है, ते विमेन ਨੂੰ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਮਨ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿਣ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਬੱਚਾ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ। ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬਾਡੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਵਿੰਪੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੈਰੀ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਮੈਜਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਿੜਚਿੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਨਰਜੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਸੋ the amount of happiness you have in your life is dependent upon your thoughts। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ one has to work on one's thoughts। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ I am very vibrant and positive person, it's not ਕਿ ਮੇਰੇ bad days ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ low moods ਨਹੀਂ ਨੇ, but as I said earlier ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, still you have to command yourself ਕਿ get up, get going। ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ setback ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, but there is something called resilience, something called hardiness, something called bouncing back। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਥੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। whenever we go
through difficult times, difficult relationships, ਕੋਈ ਵੀ setbacks ਨੇ, disappointments ਨੇ, they are part of everybody's life. I'm sure ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ successful ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, but ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ success ਆ ਨਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ successful ਆ, ਮੇਰੀ life ਇੰਨੀ successful ਨਹੀਂ ਆ, we don't see ਕਿ what are the hardships that person went through, ਤੇ ਅਸੀਂ compare ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ sad life ਨਾਲ ਉਹਦੀ happy life, and then we become more and more depressed. So I think ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ media ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, social comparison ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, and we don't understand ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ struggles ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। तो ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ 21st century ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, AQ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਊ ਵੀ ਗੈਟ ਅਪ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਿਕਨੈਸ। ਵਿੰਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ BA ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਨਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ they are not just important for a psychologist, for a professional, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ we have to be good observers, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਲ ਮਾਈਨਰ ਸਾਈਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਣਗੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਮਰ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, but we as aware human beings, we have to note, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ then we can come to know, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, they can be prevented, and ਜੇ ਅਸੀਂ early detect ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ complications ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ I think we have to now train the society ਕਿ observe ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਡ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਟੀਟਿਊਡਨਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਦੈਨ ਰੈਫਰ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਵਾਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਵੈਰੀ ਹੀਨੀਅਸ ਫਾਰਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੱਚ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਉਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ
ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਲਈ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਟ ਰੇਸ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। I think it's high time ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, not that ਕਿ what others are doing or what others are saying। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰਜਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਖੱਪੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਮ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵੱਲ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਰਸਨ ਐਟ ਹਾਰਟ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, have the capacity to forgive the person, not just you are forgiving the other person, you are being kind to yourself। ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਇਦਾ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭੱਜਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਾਟਐਵਰ ਟਾਈਮ, એનર્ਜੀ, ਮਨੀ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ these are some of the skills, these are some of the beautiful things of life which we have to inculcate। then ਸਭ ਤੋਂ important ਚੀਜ਼ ਹੈ gratitude। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ because we are not grateful to each other। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। we are not thankful for what the person has done। ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 90 ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਸੋ these are important things ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ, ਹੇਅਰ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਵ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ, ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ to people, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, let go of the things। and ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਵਿੰਪੀ which I have worked on in my own life, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, magically I'll tell you a formula, go and do something for others। ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਰ ਦੋ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। so if you are feeling low, go and help others। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੇਚਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਣਾ। ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। have connections, meaningful connections in life, not based upon transactions। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੰਪੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੰਪੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿੰਪੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੰਪੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 1000 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੌਖੇ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਵਿੰਪੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਵਾਂਗੀ, ਬਟ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਜਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਹਾਈ ਔਨ ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ। ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਟੋਨਮੀ। ਆਟੋਨਮੀ ਮੀਨਸ ਫਰੀਡਮ। ਫਰੀਡਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਵਰਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਯੋਰ ਪੀਅਰਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੈਗ ਫਰਮ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ।
ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਯੂ ਵਰਕ ਔਨ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੋਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੋਰ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਨੈਕਟedness, ਯੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ these 3 things, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। when they are not improving themselves, ਕਿੱਥੋਂ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਏਗੀ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਯੋਰ ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ। ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ? ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ? Is this a healthy relationship? So ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਿ ਜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਰਕ ਔਨ yourself, ਵਰਕ ਔਨ your competence, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰੋ and have meaning positive relationships ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ you are learning from each other, you are helping each other to grow, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਨ ਐਨੀ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਬੈਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਨੋ, ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਐਨੀ ਬੁਲਿੰਗ, ਐਨੀ ਅਬਿਊਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀਕ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀਕ ਨੇ। ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰ ਫॉर ਸਟੇਟਸ ਫॉर anybody, rather I think ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਵੇਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਗਿਵ ਅ ਟਰਾਈ, maybe from that angle, but there has to be a limit to it। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ, because ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਵਿੰਪੀ, ਇਟਸ ਅ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਮਸ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਗਈ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਕ੍ਰੈਕ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਵਰਲਡ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, it is about to happen again and again। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਚਿੱਤਰਖਾਨਾ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਿੰਪੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਨਰਲੀ ਬੋਥ ਫॉर ਮੇਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫੀਮੇਲਸ
ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। For the first time in life, we have to get the answer to the question, who am I? What is the real me? बहुत important है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜਾਣੀਏ ਕਿ what is the occupation I want to join, what kind of a person I want to be, ਮੇਰੇ relationships ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ life ਦੀ ideology ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ interest ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ questions ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ answer ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿ 18 19 20 ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 22 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, then I say it is like missing the last bus home। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ -20 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬੱਸ ਘਰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੋਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਆਰਸੈਲਵਸ। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਚੋਇਸਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਟੂ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਅ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਫॉर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈਏ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, when things are more then you can handle। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲਈ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। And I think it is a very powerful technique in the hands of anti-social people। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਨ ਦ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਦੈਨ ਵਿੰਪੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਪਰਸਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੰਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਓਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, don't trust anybody। and plus most important thing ਜੋ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਿਕਚਰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਟ ਟਾਕ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਇਸ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਨੈਵਰ ਗੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਥਰਡਲੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ shaadi.com, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਗੋ ਟੂ ਅ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਲੋਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ, ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 95% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਡਰੱਗਸ, ਕੋਈ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਆਊਟ ਫॉर ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੈਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਰ ਆਨ ਦ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਸੱਚ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਧਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, he is the person who cares for me, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਟਿਮਹੁੱਡ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਟਰੂ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬੜੇ ਮੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਵਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੈਡ ਮਿਸਹੈਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਵਿਕਟਿਮ ਸ਼ੇਮਿੰਗ, ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਚੈਟਸ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਪਿਕਚਰਸ ਲੀਕ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਪੋਜ਼ ਐਕਸ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਲੀਕ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦ ਵਿਕਟਿਮ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੀਟ ਰੋਂਗ ਪੀਪਲ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕਲਚਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫੇਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, they will listen to me and I will find a solution। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, they would feel ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, not that ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਏਜ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਕਿਤਾਬ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ ਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 50,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਫੋਬੀਆ ਗੈਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੈਸ ਫਟੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ, ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਟੂ ਸੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਟਸ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਵਿੰਪੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਨੇ, ਲੋਨਲੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਅਦਰਸ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਦ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਸੁਸਾਈਡ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਫਿਗਰ ਸੈਲਰੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ BA 3rd ਕਲਾਸ ਲੜਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਲਾਰਜਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੇ ਆਊਟ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਟ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜਦਾ, ਇੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਈਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, that is very important। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਡਨੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਹੈਲਦੀ ਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮ ਹੋਪ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਫ A does not lead to B, maybe A will lead to C and C will lead to B. Find another way. Try. Not just in your career, but you have the right to try in everything. In your relationships, you have the right to try. ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ ਬੋਡੀ ਇਮੇਜ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਟੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਗੋ ਆਫਟਰ ਪੀਪਲਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਰ ਓਨ ਸੈਲਵਸ? ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ yourself through your own lens। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। Don't allow yourself to be seen with the eyes of others। ਬਿਲਕੁਲ। And believe in yourself that you can change। ਬਿਲਕੁਲ। Have the resilience कि मैं bounce back करना है, and have an optimism in life कि yes, things can change, I can work out। and अपने ਜਿਹੜੇ targets ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ goals ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ define ਕਰਨਾ important ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ everyday happiness is about goal setting, ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ goal ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, and then keep working on that। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਭਣੇ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਚੀਵ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਮਾਈਨਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਖੇਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਐਪੀਸੋਡ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵਿੰਪੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਚੈਨਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸੈਟਰਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।